ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ है वो गायब ही कर दिता है। सो इस उपर आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी जो सांझ है वो तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो बहुत बार जदों पाकिस्तान की कायमी की डिस्कशन डिबेट हुंदी है तो 23 मार्च 1940 लाहौर डैक्लरेशन जिहड़ी है उसनूं की मन्निया जांदा है, पर बहुत बार ये डिस्कस नहीं किया जाता कि उत्थों तक लीड करन तो पहला कांग्रेस दीयां हुकूमतां दे थल्ले जदों पहली इलैक्शन 1935-36 दौर दे विच हुंदी है और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नूं कोई बहुत कामयाबी नहीं सी मिली। बहुत सारे सूबे कांग्रेस दीयां हुकूमतां यूपी सीपी सारे खिते सी ते उन्हां ने उदों की कीता सी जिन्हें मुसलमान मेजोर जिहड़े उन्हां दे सियाणे इंटैलैक्चुअल सी उन्हां दे दिमाग 'च गल आंदी सी कि भी ये होएगा कि जे साडे जे इन्हां दे हत्थ 'च पावर आई। ज़ाहिर है जिहड़ी गल अज असीं हिंदू तवियां दे हवाले नाल करदे हैं देखदे हैं कि किवें एजुकेशन दा उन्हां ने हिंदूकरण कीता है। अपने सो कॉल्ड हिस्टोरीअनस दे बोर्ड बनाए होए ने, हिस्टरी नूं बिल्कुल पुट्ठा गेड़ा दे रहे ने। जिहड़ा भी पास्ट है उस जिहड़े रियल नायक ने उन्होंने पासे करके फर्जी हिंदू तवी नायक खड़े किए जा रहे हैं। किस किस्म की बॉलीवुड की जिहड़ी है फिल्म इंडस्ट्री वो पद्मनी के नां थले होए, पानीपत की लड़ाई तो फलाना तो टिमका जिहड़े थोड़े बहुत बहादुर रहे ने उन्हों का जिक्र तो सीना पसीना पृथ्वीराज चौहान का जिक्र हुंदा है जां राणा ये सारे दौर दे विच शिवाजी का जां दूसरा वो समझ आ सकता है। पर इन्होंने इन्ने फेक क्रिएट किए ने और जिहड़े ट्रू हीरो ने सिखां नूं तां सानूं तां पता ही है कि भी वो तो सिख धर्म का अडरापन ही गायब करके उन्होंने भगती लहर दे विच वाड़ के जिहड़ा वो उन्होंने डिल्यूट करन दी जिहड़ी है कोशिश की है। हिस्टरी भी जे हुण महाराजा रणजीत सिंह ने किहड़ा हिंदुस्तान कायम किया जां हिंदुस्तान का कित्थों प्राइड हो गया। उन्हें पंजाबी मान कर सकते हैं हिंदू होए मुसलमान होए कि जी ये जिहड़ा लाहौर दरबार ये साडा साझा राज सी, लेकिन उहदे च हिंदुस्तान कित्थों आ गया? वो तो गुलामी बनाने वाले ने जिन्होंने शाह मुहम्मद ने कहा भी जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारीआं ने। पर तुसीं इन्हां दा नैरेटिव देखो, उन्होंने सब तो वड्डा वो बनाया हुंदा जिवें हिंदुस्तान का कानसैप्ट ही उन्हें दिता। उदों तो है ही हिंदुस्तान का मतलब गंगा जमुना तहजीब सी जिहड़ी पंजाब दे नाल जिहदा कोई ताल्लुक नहीं सी। लेकिन हुण जिन्हां दे कोल क्योंकि जदों कांग्रेस दीयां हुकूमतां 1936-37 पीरीयड दे विच पहली चोण तो बाद उत्थे बनदियां ने, यही जिहड़ा अज ये कर रहे ने सूरज नमस्कार और पूरा हिंदूत्वा दीयां जिहड़ियां अज लाइनस ने उदों ही इन्होंने इंप्लीमेंट जिहड़ा शुरू कर दित्तियां सी जिन्हें कन खड़े कर दिते सी। और मैं एक वाक्या जिहड़ा इहदे च रैलेवेंट है जिहड़ी खबर है उहदे नाल रिलेटेड कि जी किवें करनाटका दी गवर्नमेंट ने 7वीं क्लास दे स्टूडेंट्स दे लई जिहड़ा चैप्टर उन्हां दी हिस्टरी किताब टीपू सुल्तान दा सी, जिहड़ा एक बहुत योधा बहादुर जिहड़ा अंग्रेज़ां दे खिलाफ अखीर तक लड़दे हैं, जिहदे बारे अज तक भी कोट हुंदा है भी टीपू सुल्तान ने कहा सी कि 1000 दिन की जिहड़ी गिद्दड़ दी जिंदगी है उहदे नालों शेर दी जिंदगी दा एक दिन ही बहुत जिहड़ा वो अहमियत वाला हुंदा है, वो मोर इंपॉर्टेंट हुंदा है। सो ज़ाहिर है भी ईवन अंग्रेज़ उन्होंने हिस्टोरीयन अज तक भी उहदी सॉर्ड भी जी इंग्लैंडों लैके गए हुणे पिछे जे वेची है, वो हमेशा ही एक गल जरूर अंग्रेज़ों की ये रही है कि जिन्हें बहादरी के नाल मुकाबला किया उन्होंने भी सल्यूट किया। जिवें सरदार शाम सिंह अटारी वाला है और ये साडे बजुर्ग दसदे हुंदे सी कि भी अटारी जिहड़ा अमृतसर तो 13-14 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर के नेड़े कि भी शाम सिंह अटारी वाले की जिहड़ी बहादरी सी कि जदों उत्थों अंग्रेज़ों की कोई टुकड़ी लंघदी सी अटारी पिंड के नेड़ियों भी तो वो उत्ते करके गोली चला के जो फौजी स्टाइल होया सल्यूट करते सी। सो मतलब टीपू सुल्तान नूं कौन इन्होंने जिस अंदाज हिंदू तवियां ने उन्होंने पहले डिस्प्यूटेड बनाया, झूठियां कहानियां कि जी उन्हें मंदिर ढाए उन्हें कन्वर्शनस की, इहदे उल्ट उहदे प्यो दे वेले भी हैदर अली दे वेले भी टीपू सुल्तान दे भी मंदिरां नूं
ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। यानी शेर सिंह कहते ने मैं मालविया को क्या, मालविया जी आज आपने जो वहाँ विचार व्यक्त किए वो तो बिल्कुल और तरह के थे, आप तो मुसलमानों के साथ एकता की बात कर रहे हैं जबकि आपकी विचारधारा तो बिल्कुल अलग है। जो उन्हें जवाब दिता उन्होंने उमें ही लिखा है, उन्हें क्या है, ज्ञानी जी फिक्र मत करो, अंग्रेज़ों को जा लेने दो, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे कि भाई इन्हों जान दो, असी तो एजुकेशन सिस्टम इहो जिहा बना देंगे भी इन्हों की मुसलमानी कढ़ देंगे। और ज्ञानी शेर सिंह जिहड़े कि उन्हों की डैथ अर्ली हो गई 1940 के नेड़े तेड़े, काश 1946 तक पहुँचते हो जिउंदे, उन्होंने अगों लिख के कहा, कहते मैं अपने मन दे विच सोचिया है कि मुसलमानों की इन्नी वड्डी गिणती है भारत च ते जे ये शिक्षा प्रणाली दे नाल उन्हां दी मुसलमानी कढ़ देणगे ते सिखां दा की हाल करनगे, सिखां दा की हाल करनगे। बिल्कुल सो ओ ना ज्ञानी शेर सिंह उन्हां चों सी जिन्हां ने उदों ये कीता सी कि इन्हां तों अपनी जान छड़ाओ, आज़ादी साडी मुकम्मल अपनी स्टेट बनाईए, हिंदुआं दे नाल कोई सांझ ना रखीए। तो हुण जदों मैं अज खबर देखी और जदों इदां दीयां खबरां आंदियां ने तो कुल मिला के यही नज़र आता है कि बई जी मालविया ने गल कही सी कि भी पहले ही तुसी जो एजुकेशन सिस्टम फिर जोड़े उही इन्हां दीयां किताबां मुसलमानां ने भी पढ़नियां ने, बच्चों ने सिखां दियां भी बच्चों ने पढ़नियां ने, ईसाइयां दे भी, प्राइड कित्थों निकलना। और ये गल कल्ली यही नहीं है, जिहड़ा एक सांझे भारत दा वड्डा मुदई सी जिन्हों कायदे आज़म शो बॉय, कांग्रेस शो बॉय कहते सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो यूनाइटेड इंडिया च रहा, नेहरू के करीबी सी, कांग्रेस का प्रेजिडेंट भी रहा, एजुकेशन मिनिस्टर रहा 8-10 साल मरण तो पहला। और एक IPS ऑफिसर हिंदू तवी जिन्हें 10 दिन बाद रिटायर होना है, वो ये कह रहे IPS ऑफिसर अलेजेस डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर अबुल कलाम आज़ाद अदर एजुकेशन मिनिस्टर। ये 10 दिन पहला रिटायरमेंट तो वो ट्वीट कर रहा है, कहता जी देखो आउट ऑफ 30 ईयर्स 1947 to 77 फॉलोइंग वर एजुकेशन मिनिस्टर्स फॉर 20 ईयर्स, भी ये मुसलमान ही रहे ने एजुकेशन मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 साल रहे 1947 तो 58 तक, हमायूं कबीर, MC छागला, फखरुद्दीन अली अहमद फॉर 4 ईयर्स, नूरुल हसन 5 साल 1972 तो 77, रिमेनिंग 10 ईयर्स अदर लेफ्टिस्ट लाइक VKRV राव ही ट्वीटेड। फिर उन्हें क्या कि व्हाट डिड दे डिड, उन्होंने की कीता है, व्हाट डिड दे डू, उन्हें कहा जी कि इंडस्ट्रियल स्केल डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री नेगेशन एंड वाइट वॉशिंग ऑफ ब्लडी इस्लामिक इन्वेजन रूल, एनॉर्मस पैटर्नाइजेशन ऑफ प्रो लेफ्ट प्रो माइनॉरिटी एकेडमिशियंस, ये सारा करके उन्हें कहा जी इन्हां दे थल्ले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जिहड़े नाम लए ने इन्हां ने तां मुसलमानां नूं ग्लोरीफाई कीता, उन्हां दे तां जुल्मां दी गल ही नहीं कीती। हिंदुआं नूं उन्हां ने जिहड़ा विलीफाई कीता और असीं इहनूं जिहड़ा हुण इस नूं बदलांगे। सो ये जे तुसीं दोनों खबरां नूं मिला के देखदे हो, और ज़ाहिर है कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, IPS ऑफिसर M नागेश्वरा राव सीनियर जिहड़ा 10 दिन बाद रिटायर होना है। सो ज़ाहिर है भी वो BJP नूं कह रहा है कि आई एम अवेलेबल और मैं जिहड़ी तुहाडी लाइन है उहदे ते काम करन नूं तैयार है, ते मैनूं भी जिहड़ा किते ना किते हुण जिहड़ा फिट करो ताकि मैं तुहाडा काम करां। सो कुल मिला के
ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਵਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੌਰੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਫਰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥੂਰੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਥੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿਰਨ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਥੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਠੇ ਕੇ ਬੈਠ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਨਹਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ
ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ? ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰ, ਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਸਟ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤੋ ਗੁਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਬਾਰ ਬਣਦਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਗਸ਼ਤੇ ਗੁਬਾਰ। ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਫਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸੋਧਣ ਸ਼ੋਧਣ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਿਉਰੀਫਾਈ, ਔਰ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਕ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਸਨਾਮ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।